අයිබෝන් ජයන්ත ඔක්කොත් බැංකුවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දවස 2022 ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා ඉරිදා දවස. ඉතින් මාකට් එකේ බැලුවොත් කොයින් මාකට් කැප් හීට් මැප් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඕවරෝල් මාකට් එක ස්ටෙලර් ඇරුණම අනිත් ඔක්කොම ඩවුන් කියලා පෙන්නනවා මේ වෙනකොට. Bitcoin dominance එක 39.56, Ethereum dominance එක 17.11 වලට drop වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධිය සිදු වෙන පසුබිමේ billionaire investor Drucken Miller කියනවා අපි ඉදිරියට මේ එන්නේ ඉතාම අසීරු කාලයකට we are in deep trouble. මේ CNBC interview එකේදී Drucken Miller කියනවා I will be stunned if we don't have recession in 2023. 2023 ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය ආපాతයක් ආවේ නැත්නම් ඒක පුදුම සහගත සිද්ධියක් වේවි කියන එක තරමට විශ්වාසයෙන් කියනවා. I don't know the timing but certainly by the end of 2023 I will be stunned if we don't have a recession in 23. Don't know the timing but certainly by the end of 23 I will not be surprised if it's not larger than the so-called average garden variety. And I don't rule out, not my forecast, but I don't rule out something really bad. Why? Because if you look at the liquidity situation that has driven this, we're going to go from all this QE to QT. We're following an asset bubble. We've been doing all this running down on the SPR, which is now, that's the Strategic Petroleum Reserve. It's now below 84 levels, even though obviously oil consumption is much higher. මෙතන Drucken Miller කියන්න උත්සාහ කරන්නේ quantitative easing තිබ්බ පහුගිය කොවිඩ් අවුරුදු දෙකේම කොවිඩ් කාලෙම කියන්නේ මාකට් එකට free money ගලාගෙන ආපු කාලේ ඊට පස්සේ ඒ නිසා inflation එක higher than expected number එකකට ගියා 2% ඉඳලා 9.1% වලට ගියා. ඊට පස්සේ Federal Reserve එක මේ quantitative easing ඉඳලා quantitative tightening පැත්තට නැඹුරුණා. ඒක මාකට් එකේ free money ටික අයින් කරගන්න start කරා. ඒ process එක continue වෙන අතරේ දැන් Federal Reserve Jerome Powell ගේ 2% වල නවතන 9.1 ඉඳලා ඉන්න හදන process එක එනකොට මාකට් එක recession එකකට යන එක වළක්වන්න බෑ කියන එක තමයි Stephen Drucken Miller මෙතන highlight කරන්නේ. එවනට ඩේවිඩ් රුබන්ස්ටයින් කාලයිල් ගෲප් එක කියන්නේ තවත් හෙජ් ෆන්ඩ් එකක්. ඒකේ කාලයිල් ගෲප් ෆවුන්ඩර් ඩේවිඩ් රුබන්ස්ටයින් වෙන අතදසක් කියනවා බොටම් හොය ඉන්න නැතුව මේ වෙනකොට S&P 500 close to 15 to 20% වැටලා තියෙනවා. ඉතින් වෙන value stocks බලුවොත් ලොකු percentage වලින් වැටිලා තිනවා. මේ වෙලාවේ හොඳ companies වල dip buy කරන එක තමයි හොඳම strategy කියලා ඩේවිඩ් රුබන්ස්ටයින් කියනවා. Interest rates will have to get higher to get inflation down. I don't think we're in a technical recession right now, which is to say another quarter of negative growth. I do think that the third quarter will be positive growth, but we're in a very low growth range, let's say 1.5%, 1.5%. මෙතන රුබන්ස්ටයින් කියන්නේ ඇමරිකාව කාර්තු දෙකක් එක දිගට GDP එක negative ගියා. ඉතින් විශ්වාස කරන්නේ තුන්වෙනි කාර්තුව නෙගටිව් යාවි කියලා. තුන්වෙනි කාර්තුව පොසිටිව් වෙන්න ගොඩක් දුරට ඉඩ තියෙනවා. අඩු නම්බර් එකකින් ලොකු ප්‍රමාණයකින් GDP එක grow නොවුනට අඩු නම්බර් එකකින් හරි පොසිටිව් ටෙරිටරි එකට තුන්වෙනි කාර්තුව එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශ්වාස තියාගන්න පුළුවන් කියන එක. Growth or something like that. Europe, I think, is not in good shape. I think Europe will more likely tip into a recession before the United States does because of the higher energy prices they have to deal with compared to what we're dealing with now. But I do think that Jay Powell's main message yesterday was we're going to be coming back again with higher interest rates. And the market had before yesterday thought that maybe next year the Fed would stop increasing interest rates. And the big change is the market now is fairly confident that the Fed will increase interest rates early next year as well and not just pause for a while or even lower interest rates, which what some people in the market thought would happen early next year. It's clear from Jay Powell's statement that is not going to happen. They're going to probably have to increase interest rates again in the first quarter of next year. Interest rates Jerome Powell David Rubenstein අනුව interest rates වැඩි කිරීම දිගටම සිද්ධ වෙනවා මේ අවුරුද්ද අවසානයේ දක්වා සහ එන අවුරුද්දේත් මාස කිහිපයක් interest rate hike එක සිද්ධ වෙනවා. මේ හරහා inflation එක පහළට ගෙන එන්න පැහැදිලිවම පුළුවන්. ඒ හරහා market එක bottom out වෙනවා.
දැන් අපි වැලි වේරියා එකකට ඇතුල් වෙමින් ඉන්නේ. නිසා ඩිබ්බයි කරන්න හොඳ කාලයක් කියන එක මේ හා සමාන්තර මතයක් ඊයේ දවසේ චමත් පලිහ පිටි කිව්වා. චමත් පලිහ පිටි all in one podcast එකේදී all in one podcast එක නෙවෙයි all in podcast එක. all in podcast එකේ අහලා බලන්න මේ පොඩි clip එක චමත් පලිහ පිටි. And then we restart. Mark my words, the Federal Reserve will intervene. This is why I think we're in a bottoming process. I think the bleeding edge of the smart financial actors are actually on Sachs's side and Friedberg's side, but then they're taking that next intellectual leap and saying, okay, well, what happens when Apple basically says, hey guys, I'm going to have to fire 15% of my employees? I think what happens is the Fed intervenes. And I'm just using Apple as an example. But there is a threshold of demand destruction, Jason. I think you're right, where we have the Fed come back on the table and the markets just go bonkers. So they, instead of doing 75 basis points 2 or 3 times, they're just going to be like, I'll do 50. We'll slow it down. No. They're gonna get to 4.5 very quickly. And then something's going to break, like all these guys are saying. I think they're right. And then the Fed comes back on the table, and we'll have this. Bailouts. We'll have the UK. The UK thing happened in what, 6 days? Ours will play out over 6 or 9 months, but it's going to play out the exact same way. And Friedberg's right. We should have capped debt at 100% of GDP or less. And Sachs is right. We should have issued 100-year bonds at 0 rates when we had the chance. ඒ විතරක් නෙවෙයි චමත්ගේ අදහස තමයි long term investment එකට යනවා නම් මේ කාලය තමයි best time එක investment එකට යන්න සුදුසු කියන අදහසත් මේ අතරේ කිව්වා. අහලා බලන්න. Advertising and marketing. So, and by the way, we will also relive what we have empirically known to be true, and it's been pretty well proven. The investments that one makes in this period will probably be the best for many, many years to come because they'll have the most asymmetric upside. And that was true in 2008 and 9 and 10. It was true in 2002, 3 and 4. You're talking incredible companies just in those 2 periods. Think about this: Atlassian, Tesla, Uber, Google, Airbnb, Uber, Instagram, WhatsApp, incredible businesses that have created tremendous value. And so මේ වටින අදහස ඉතින් අතර මේ වගේ ඉන්සයිට්ස් වැදගත් වෙනවා අපිටත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලදී. ඉතින් චමත් පලිය පිටිය all in podcast එක හොයලා කියවන්න අහලා බලන්න. ලස්සන අදහස් ගොන්නක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මොනවද මාකට් එකේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කරුණු කීපයක් මම කිව්වේ. ඉතින් චමත් මේකේ බොටම් එක එක්සැක්ට්ලි දින නියම කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි එන්නේ බොටම් එකක් ඇතුළට ඩ්‍රකන් මිල රිසෙෂන් එකක් ගැන කිව්වට චමත් පලිය පිටිය කියනවා මේ වෙනකොට අපි සෑහෙන දුර පහළට අවිල්ලා ඉවරයි කියලා. Bitcoin ගැන good news එකක් තියෙනවා. Bitcoin trading volume hits 3-month high as investors abandon fiat. මේක විශේෂයෙන් සිදුවන්නේ යුරෝපයේ මේ බලශක්ති අර්බුදයත් එක්ක තිබ්බ ඉකොනොමික් ග්ලෝබල් නැත්නම් යුරෝපියන් ඉකොනොමික් ඉෂුව එකේදී ගොඩක් දෙනා ෆියට් කරන්සි සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ විශ්වාසය අතහැරියා. ඊට පස්සේ ග්ලෝබලිම මේ ලෝකේ රටවල් හැම එකකම විශේෂයෙන් බහුතරයක මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ෆියට් කරන්සි එකේ ඩ්‍රොප් වීම. ඒ නිසා බිට්කොයින් වලින් සල්ලි ස්ටෝර් කරන්න තියෙන ටෙන්ඩන්සි එක වැඩි වෙලා තිනවා. මම මේ සෙන්ටිමන්ට් chart එක පෙන්නන ඒකේ පෙන්නන විදිහට Bitcoin's trading volume has steadily risen while altcoins are declining, a good sign of weak hand capitalization. දැන් මේකේ market drop වෙනකොට weak hands නැත්නම් hold කරන් ඉන්න buy අය මේ market capitalization එකේදී Bitcoin විකුණලා එළියට පනිනවා. ඒ sell කරන Bitcoin ටික long term whales ලා නැත්නම් long term holders ලා accumulate කරගනිමින් මේ පෞගේ මාස 3 ජූලි අගෝස්තු සෙප්තැම්බර් පැහැදිලි ඉන්ක්‍රීස් එකක් නැවතත් ඇවිල්ලා තිනවා. මැයි මාසේ වගේ ලෙවල් එකට මේ වෙනකොට ආයිමත් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒක බිට්කොයින් වලට good news එකක් කියන එක තමයි sentiment වාර්තා කරන්නේ. ඒකටම support කරන රොබර්ට් කියෝසාකි කියනවා dollar to crash within 4 months. 2023 ජනවාරි වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍ය පවුමට සිද්ධ වුණ දේම ඇමරිකානු ඩොලරටත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙනකොට හොඳම දේ බිට්කොයින් වල ඉන්න එක. එහෙම නැත්නම් සිල්වර්, එහෙම නැත්නම් ගෝල්ඩ්. මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් වලට යන එක තමයි සේෆස්ම. ෆියට් කරන්සි වල ඉන්න එක ග්ලෝබල් රිසර්ව් කරන්සි එක උනත් ඩොලර් එකේ ඉන්න එකේ
පැහැදිලි රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියන එක රොබර්ට් කියෝසාකි මේ පළවෙනි වතාවට නෙමෙයි කිව්වේ මේ 3-4 වතාවක් එක දිගට දැන් මේක තව රොබර්ට් කියෝසාකි කියනවා. දන්න රොබර්ට් කියෝසාකි කියන්නේ popular rich dad poor dad පොත් සීරීස් එක ලියපු ඉන්වෙස්ටර් බිලියනර් රියල් එස්ටේට් ඉන්වෙස්ටර්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඔයිල් වල ඉන්නවා, ගෝල්ඩ් වල ඉන්නවා, රියල් එස්ටේට් වල ඉන්නවා. ඉතින් රොබර්ට් කියෝසාකි වගේ සාමාන්‍ය නිකරුණේ දේවල් කියන්නේ යමක් ෆීල් වෙන නිසා කියන්නේ. ඒ නිසා බිට්කොයින් ට්‍රස්ට් කරන්න, ෆියට් කරන්සි ට්‍රස්ට් කරන්න එපා කියන එක දිගින් දිගටම රොබර්ට් කියෝසාකි හයිලයිට් කරා. ඒ කතාව ප්‍රූව් කරන තවත් සෙන්ටිමන්ට් chart එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි බිට්කොයින් එක්ස්චේන්ජස් වලින් අවුට්ෆ්ලෝ එක පෙන්වන chart එක. ඒකේ සෙන්ටිමන්ට් කියනවා බිට්කොයින් 34723ක් එක්ස්චේන්ජස් වලින් සැප්තැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා වෙනකොට අයින් කරගෙන තියෙනවා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ එක්ස්චේන්ජස් වලින් එළියට බිට්කොයින් යනවා කියන්නේ බුලිෂ් නිවුස් එකක්. මාකට්ස් වැටෙන අතරේ දැන් මේ ග්‍රීන් ලයින් එක වලට පේනවා බිට්කොයින් 69000 ඉඳලා පහළට ඇවිල්ලා වැටලා දැන් මේ කොන්සෝලිඩේට් වෙන කාලේ. හැබැයි බිට්කොයින් සම්බන්ධ තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක මේ බ්ලූ ලයින් එක උඩ තියෙන එක මේ යට ලෙවල් එකේ ඉඳලා එකවර අපව පැරබොලික් මූව් වෙලා තිනවා. ඒකෙන් පෙන්නනවා quarter 4 එක බිට්කොයින් වලට හොඳ කාලයක් වෙන්න ගොඩක් දුරට ඉඳ තියෙනවා කියන එක. මොකද quarter 4 කියන්නේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් ඩිසෙම්බර් කියන මාස තුන. හිස්ටෝරිකලි බැලුවත් බිට්කොයින් වලට හොඳ මාසයක් ඔක්තෝබර්. මේක මම අර නිතර පෙන්නන chart එකක් graph එකක්. ඉතින් මේකේ මේ table එක මේකෙත් පෙන්නනවා ඔක්තෝබර් කියන්නේ හිස්ටෝරිකලි බිට්කොයින් වලට හොඳ මාසයක් කියන එක. ඉතින් තව තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා අපි කතා කරමු විස්තර ටික ඉදිරියට.